तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સુમધુર નામમાં આજની સાંજની બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સર્વનો હું પ્રેમપૂર્વક આવકાર કરું છું. સાથે ઈશ્વરનો આભાર માનું છું કે આ સુંદર તક ઈશ્વરે મારા જીવનમાં આપી છે, અને ધી રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાન ક્રિશ્ચિયન સાહેબનો પણ આભાર માનું છું કે આ તક તેમણે મને આપી છે. તેથી આવો વાલાઓ આજે આપણે બાઇબલ સ્ટડી તરફ આગળ વધીશું. પ્રાર્થનામાં નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ. જીવન કૃપાળુ પરમેશ્વર પિતા, અમારા પ્રભુ, અમારા ગૌરવિવાન ઈશ્વર, તમારા વચનો આજના સંદર્ભમાં શીખવાને માટે, લાગુ કરવાને માટે તમે અમને સહાય કરો, મદદ કરો પિતા. પ્રભુ, તમારા વચનો જીવન છે, ત્યારે એ જીવંત વચનો અમે સાથે લઈને ચાલનારા બને માટે કૃપા આપશો. આજની આ સાંજની બાઇબલ સ્ટડીને આશીર્વાદિત કરો. ઈસુ પ્રભુને નામે સાંભળો, સ્વીકાર કરો બાપ. આમીન. આવો આપણે શાસ્ત્ર પાઠ વાંચન તરફ જઈશું, અને ગીતશાસ્ત્રનું પુસ્તક તેનો 121મું ગીત. ગીતશાસ્ત્રનું પુસ્તક તેનું 121મું ગીત. ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે:
હું પર્વતો તરફ મારી આંખો ઊંચી કરીશ, મને ક્યાંથી સહાય મળે? જે યહોવાએ આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા છે તેની તરફથી મને સહાય મળે છે. તે તારા પગને ડગવા દેશે નહીં, તારો રક્ષક ઊંઘી જનાર નથી. જુઓ, ઇઝરાયલનો જે રક્ષક છે તે ઊંઘતો નથી અને નિંદ્રાવશ થતો નથી. યહોવા તારો રક્ષક છે, યહોવા તારે જમણે હાથે તને છાયા કરશે. દાડે સૂર્ય કે રાત્રે ચંદ્ર તને ઉપદ્રવ કરશે નહીં. સર્વ દુઃખથી યહોવા તારું રક્ષણ કરશે, તે તારા આત્માની સંભાળ રાખશે. હમણાંથી તે સર્વકાળ સુધી તારી સર્વ હિલચાલમાં યહોવા તારું રક્ષણ કરશે. આ પ્રભુના વચનો છે. આમીન. આપ સર્વને આ સાંજની બાઇબલ સ્ટડીની પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. ખૂબ જ સુંદર શાસ્ત્રપાઠ છે અને દરેકને કદાચ મનગમતો શાસ્ત્રપાઠ હોઈ શકે છે અને ઘણા બધા લોકોને આ શાસ્ત્રપાઠ મોડે પણ હોય છે. તેથી ખૂબ જ સુંદર એવો શાસ્ત્રપાઠ આજે મેં પસંદ કર્યો છે અને એ શાસ્ત્રપાઠ પર આજે આપણે અભ્યાસ બાઇબલ સ્ટડી કરવા માગીએ છીએ. જૂના કરારની વાત કરું તો પ્રત્યેક ભક્તિભાવવાળા યહૂદી પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન પવિત્ર નગર યરુશલેમની યાત્રા કરતો હતો અને ટોળા મુસાફરીમાં જતા હતા. આ યાત્રા ઘણા બધા ખતરાઓથી ભરેલી હતી, જેવી કે સખત ગરમી, ભૂખ, તરસ જેવો અનુભવ અને અકસ્માત, માંદગી, ભય વગેરે જેવી બાબતો આ યાત્રામાં ઉદ્ભવતી હતી, બનતી હતી. અને તેથી એક બીજી બાબત કે લૂંટારાના હુમલા પણ થતા જોવા મળતા હતા. અને આ યાત્રા દરમિયાન લોકો યરુશલેમ ભણી જતા હતા અને તેથી ત્યાં રાત્રિ રોકાણ કરવાની વાત આવે છે ત્યારે કેટલાક લોકોને જાગવું પડતું હતું, જેથી લૂંટારુઓના હુમલાથી તેઓને રક્ષણ મળી રહે. અને આ પ્રકારની પૂર્વ ભૂમિકા અને અનુભવમાં 121મું ગીત લખાયેલું છે. આ ગીત યાત્રા ગીતોમાંનું એક ગીત છે. કેટલાકને આખું ગીત મોઢે પણ હશે અને મનગમતું પણ હશે અને તેથી આજે આ ગીત પર આપણે બાઇબલ સ્ટડી કરવા માગીએ છીએ. આજનો વિષય છે હાજરા હજુર મદદગાર ઈશ્વર. વિષય છે હાજરા હજુર મદદગાર ઈશ્વર. પહેલી કલમમાં જણાવવામાં આવ્યું છે, હું પર્વતો તરફ મારી આંખો ઊંચી કરીશ, મને ક્યાંથી સહાય મળે. અને સાથે બીજી કલમ, જે યહોવાએ આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા છે તેની તરફથી મને સહાય મળે છે. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ કે પહેલી કલમ એ પ્રશ્નોની શરૂઆતથી થાય છે. પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે મને ક્યાંથી સહાય મળશે. અને તરત જ બીજી કલમ જેમ વાંચવામાં આવી તેનો જવાબ ત્યાં મળે છે. કઈ રીતને સહાય મળે છે? તો ત્યાં બીજી કલમ કે જે યહોવાએ આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા છે તેની તરફથી મને સહાય મળે છે. અહીં ઈશ્વર એ સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા છે, ઉત્પન્ન કરતા છે અને તેથી આ જે બાબત છે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે જે યહોવાએ આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા છે તેની તરફથી મને સહાય મળે છે. અને આ સર્જનહારને આપણે આ જે કંઈ પણ તેણે બનાવ્યું છે તે સરો પર તેનો અધિકાર છે અને તે સામર્થ્ય રહેલા છે. તેથી જ તે આપણી રક્ષા કરે છે. અને ગીત કરતા એ યાત્રા દરમિયાન પહાડો ચડીને પહાડ પર વસાવેલું જે નગર યરુશલેમ છે તે પોતાની નજર પહાડ તરફ કરે છે
કે ક્યાંથી સહાય મળે. હવે તમે કદાચ જીવનમાં એકાદ વાર અનુભવ તો કર્યો હશે કે પહાડ પર તો ચડ્યા હશે, કાં તો કોઈ ડુંગર પર પણ તમે ચડ્યા હશે. જ્યારે આપણે ચડીએ છીએ ત્યારે આપણી નજર હંમેશા એ પહાડના શિખર પર, એ ડુંગરના ટોચ પર હોય છે. અને તેથી જ્યારે આપણે એ બાબત કરીએ છીએ ત્યારે હંમેશા આપણી નજર એ આકાશ ભણી એમ ઉપર હોય છે. અને આ ગીત કરતા ત્યાં સુંદર લખે છે, કારણ કે આ મુસાફરી દરમિયાન ઘણા બધા અકસ્માતો થતા હતા, પુષ્કળ ગરમીનો અનુભવ થતો હતો, અને એવી તમામ પરિસ્થિતિમાંથી ગીત કરતાને પસાર થવાનો સમય આવતો હતો. ત્યારે તેને એક બાબત તેના મનમાં ઉદ્ભવે છે કે હું તો પર્વતો તરફ નજર રાખું છું, પણ મને ક્યાંથી સહાય મળે છે. અને બીજા જ જવાબમાં લખવામાં આવ્યું છે કે જે યહોવાએ આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા છે તેની તરફથી મને સહાય મળે છે. કેટલી સુંદર વાત. અને એનો સંદર્ભ જો જોઈએ તો ઉત્પત્તિ 1 અને 1 મળે છે. નાના બાળકને પણ આ કલમ મોઢે હોય છે, મોટેરાને પણ આ કલમ મોઢે હોય છે. આદિએ દિવ્ય આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. અને એ જ બાબત અહીંયા ગીત કરતાના અનુભવમાં આવે છે કે આકાશ તથા પૃથ્વીનો સર્જનહાર એ ઈશ્વર છે. બીજી એક બાબત કે મારો પોતાનો પણ સર્જનહાર એ તો ઈશ્વર છે. અને એના માટે આ ગીત કરતા કહે છે કે જેણે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે, જેણે આ પહાડો બનાવ્યા છે, તેની તરફથી મને સહાય મળે છે. અને તેના કારણે આ સહાય અને મદદ આ ગીત કરતા મળે છે. ઘણી બધી વાર આપણા જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવે છે, આપણે હતાશ થઈ જઈએ છીએ, નિરાશ થઈ જઈએ છીએ, પડી ભાંગીએ છીએ, તૂટી ભાંગીએ છીએ, એકલાપણું લાગે છે. ત્યારે એવી પરિસ્થિતિમાં આ ગીત કરતાની જેમ હું અને તમે પસાર થઈએ છીએ. મારી સાથે જ કેમ આવું બને છે, મને જ કેમ આવી બધી માંદગીઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. ત્યારે ગીત કરતા કહે છે, હું તારું ઉત્પન્ન કરતા દેવ છું, તને મદદ કરનાર ઈશ્વર છું. અને તેથી કહે છે કે આકાશ તથા પૃથ્વીનો સર્જનહાર ઈશ્વર, હાજરા હજુર મદદગાર, તને હું મદદ કરનાર ઈશ્વર છું. ઈશ્વર જ્યારે મદદ કરે છે ત્યારે એ આપણી લાયકાત જોતો નથી, આપણી પાસે કેટલી ધન દોલત છે, કેટલી માલ મિલકત છે એ જોતો નથી, પરંતુ એક બાબત જુએ છે કે મારો ને તમારો સંબંધ એ ઈશ્વર સાથે કેવો છે. મારો ને તમારો સંબંધ એ ઈશ્વર સાથે કેવો છે. જો એ સંબંધની વાત ઈશ્વર સાથેની મજબૂત અને દ્રઢ હોય તો ઈશ્વર ચોક્કસ આપણને સહાય કરે છે. અને તેથી વાલો બીજી 3 થી 5 કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે એ તરફ ધ્યાન જોઈએ. તે તારા પગને ડગવા દેશે નહીં, તારો રક્ષક ઊંઘી જનાર નથી, ઇઝરાયલનો જે રક્ષક છે તે ઊંઘતો નથી, નિંદ્રાવશ થતો નથી, તારો રક્ષક છે તારે જમણે હાથે તને છાયા કરશે. હવે ઈશ્વર આપણને નિષ્ઠાપૂર્વક સંભાળે છે. કેવી રીતે સહાય કરશે તેની બાંહેધરી આ 3 થી 5 કલમોમાં આપવામાં આવી છે. પહેલી 2 કલમોમાં આપણે જોઈ ગયા કે ઈશ્વર મને સહાય કરે છે, પણ કઈ રીતના કરે છે કે જેણે જે યહોવાએ આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા છે તેની તરફથી મને સહાય મળે છે. હવે અહીંયા કેવી રીતે સહાય કરશે તેની બાંહેધરી 3 થી 5 કલમોમાં આપવામાં આવી છે. લખવામાં આવ્યું છે કે તે તારા પગને ડગવા દેશે નહીં, તારો રક્ષક ઊંઘી જનાર નથી. ઈશ્વર પોતાના લોકોનું ખૂબ જ સંભાળપૂર્વક અને કાળજીપૂર્વક અને ખંતથી ધ્યાન રાખે છે. તેમની કાળજી, સંભાળ તુરંત અને ત્વરિત તથા વ્યક્તિગત છે. જે આપણને રક્ષણની જરૂર હોય છે અને આપણે
ઘણી બધી વાર આપણે એવી પરિસ્થિતિમાં આવી જઈએ છીએ ત્યારે 100 નંબર ડાયલ કરવો પડે છે, પણ ફોન કરીએ છીએ, કદાચ આવતા મોડું થાય, વાર લાગે, એવી બધી પરિસ્થિતિ હોય, પરંતુ ઈશ્વર જ્યારે હાથ મારે છે ત્યારે એ હાજરા હજુર મદદગાર ઈશ્વર છે. અને એની આંખો સતત આપણું નિરીક્ષણ કરે છે કે તારો રક્ષક ઊંઘી જનાર નથી. 24 કલાક જ્યારે પણ તમે ઈશ્વરને યાદ કરો છો ત્યારે એ મદદ કરવા માટે હંમેશા તત્પર છે. તે તારા પગને ડગવા દેશે નહીં, કારણ કે આ જે યરુશાલેમ નગર હતું એ તો પહાડ પર વસાવેલું નગર હતું, અને જ્યારે કદાચ તમે અનુભવ પણ કર્યો હશે પહાડ પર ચડવાનો, ત્યારે કદાચ એ ભય અને બીક લાગે, લપસી પડવાનો. કદાચ પગ આમ તેમ લપસાઈ જાય તો આપણે નીચે ગોળ ગોળ ફરતા કાં તો અલગ રીતે નીચે પડી જવાનો ભય છે. તેથી ઈશ્વર કઈ રીતના સહાય કરે છે કે તે તારા પગને ડગવા દેશે નહીં, તે તારા પગને ડગવા દેશે નહીં. આપણે નોકરીના સ્થળે જઈએ છીએ, રોજબરોજ જીવનમાં મુસાફરી કરીએ છીએ, એવી પરિસ્થિતિમાં ભય, અકસ્માત જેવા જોખમથી ઈશ્વર મારીને તમારી સંભાળ રાખે છે. ઈશ્વર મારીને તમારી સંભાળ રાખે છે. તે તારા પગને ડગવા દેશે નહીં. આપણા આખા શરીરનું વજન એ પગ પર હોય છે વાલાઓ. જો પગ લપસી જાય તો આપણે પડી જઈ શકીએ છીએ, પણ ઈશ્વર કહે છે હું કદી ઊંઘતો નથી અને નિંદ્રાવશ પણ થતા નથી, મારી નજર તારા પર છે. ઈશ્વર આંખની પીકીને પેઠે મારીને તમારી સંભાળ રાખે છે. તેથી કહે છે હું તારા પગને ડગવા દઈશ નહીં. જીવનમાં ગમે તેવી મુશ્કેલી આવે, પરંતુ ઈશ્વર આપણી સાથે છે. અને તેથી અહીંયા એ જ ડર આ ગીતકર્તાને લાગે છે કે કદાચ પોતાનો પગ સહેલાઈથી લપસી જાય, ચૂકી જવાય, ત્યારે પકડ ઈશ્વરની બાબતો ઉપરથી આપણી પકડ ઢીલી પડવા દઈએ છીએ અને આપણે ભૂલ કરી બેસીએ છીએ. પણ ઈશ્વર કદી પણ મને ને તમને પડવા દેતો નથી. ઈશ્વર પોતાનો હાથ લંબાવે છે અને આપણને સ્થિર કરે છે. તારો રક્ષક ઊંઘી જનાર નથી. ઈશ્વર એ આપણી કાળજી અને સંભાળ લેનાર ઈશ્વર છે. કલમ 6 અને 7 ઈશ્વર તમામ સમયોમાં આપણી સંભાળ રાખે છે. ઈશ્વર તમામ સમયોમાં આપણી સંભાળ રાખે છે. કલમ 6 અને 7 દહાડે સૂર્ય કે રાત્રે ચંદ્ર તને ઉપદ્રવ કરશે નહીં, સર્વ દુઃખથી યુવા તારું રક્ષણ કરશે. તે તારા આત્માની સંભાળ રાખશે, તે તારા આત્માની સંભાળ રાખશે. કારણ કે આ જે મુસાફરી હતી એ પગપાળા ચાલીને જવાની મુસાફરી હતી, અને તેથી ઘણી બધી વાર આખો દિવસ ચાલે, પછી રાત્રે આરામ કરવો પડે, એવી બધી બાબતો અહીંયા બને છે. તેથી લખવામાં આવ્યું છે સહાય કરનાર ઈશ્વર, મદદ કરનાર ઈશ્વર, કે દહાડી સૂર્ય કે રાત્રે ચંદ્ર તને ઉપદ્રવ કરશે નહીં. સૂર્ય એ ખૂબ જ હાવી થઈ જનાર સંજોગોને દર્શાવે છે, અને ચંદ્ર ખૂબ જ શાંત પણ ઘાતક રીતે ફેલાનાર મરકી સમાન સંજોગોને સૂચવે છે. અને તેથી તમામ સંજોગોમાં એ ઈશ્વર આપણી રક્ષા કરે છે. દિવસ એ સજાગ અવસ્થાને સૂચવે છે કે જ્યારે આપણે આપણા કામો કરવાને સક્ષમ હોઈએ છીએ, જ્યારે રાત્રિ એ શબ્દનો સંકેત આપે છે કે જે સમયમાં આપણે મદદ કર્યા વગર મદદ વગરના છીએ તે સ્થિતિ સૂચવે છે. ઈશ્વર આપણા શક્તિશાળી સમયમાં અને અશક્ત સમયોમાં પણ તે આપણની સંભાળ રાખે છે. દિવસની બીકમાં અને રાત્રિના ભયમાંથી રક્ષણ કરે છે. સર્વ દુઃખમાંથી યોગવા તારું રક્ષણ કરશે, તે તારા આત્માની સંભાળ રાખશે. કારણ કે ઈશ્વરે મને તમને બચાવ્યા છે. એ ઈશ્વરના
માર્ગમાં આપણે ચાલીએ છીએ, ઈશ્વર સાથેનો મારો સંબંધ બધું દ્રઢ છે, મજબૂત છે, ત્યારે ઈશ્વર કહે છે કે તારા સર્વ દુઃખમાંથી હું તારું રક્ષણ કરીશ, તને સંભાળીશ, તારા આત્માની હું કાળજી રાખીશ. આત્માની કાળજી રાખવાની વાત કરવામાં આવી છે. અને સૌથી અગત્યની કલમ 8, હમણાંથી તે સર્વકાળ સુધી તારી સર્વ હિલચાલમાં યહોવા તારું રક્ષણ કરશે. આલ્ફા તથા ઓમેગા, આદિ તથા અંત હું છું. જ્યારે મરણ છાયની ખીણમાંથી હું ચાલું તો એ પણ હું કંઈ પણ ઊંડાઈથી બીશ નહીં, કેમ કે તું મારી સાથે છે. જ્યારે મરણ આપણી નજીક હોય ત્યારે એવી પરિસ્થિતિ આપણને અનુભવાય ત્યારે ઈશ્વર કહે છે કે મરણ છાયની ખીણમાંથી હું ચાલીશ તો પણ કંઈ પણ ઊંડાઈથી હું બીશ નહીં. ઈશ્વર મહાન છે, આપણે તેમને સમજી શકતા નથી, કારણ કે આપણું જ્ઞાન એ પૃથ્વી સુધી જ સીમિત છે. પરંતુ આ પૃથ્વીના ઉત્પન્ન કરતા, આકાશ અને સૃષ્ટિના બનાવનાર ઈશ્વર એ તો અમર્યાદિત છે. અને આ અમર્યાદિત ઈશ્વરને સમજવાને માટે મારીને તમારી પાસે મર્યાદિત શક્તિ છે. આ પૃથ્વી સુધી આપણે સમજી શકીએ છીએ, અને ઈશ્વર એ મર્યાદિત છે, અને આપણે સમજ શક્તિની પેલે પાર છે. હાજરા હજુર મદદગાર ઈશ્વર. જીવનમાં સંકટો આવે છે, મુશ્કેલી આવે છે, પરંતુ જો આપણે દુનિયાવી બાબત તરફ આગળ વધીએ છીએ તો આપણે હંમેશા નાસીપાસ થઈએ છીએ. તેથી મારો ને તમારો આધાર એક જ હોવો જોઈએ, અને એ છે ઈશ્વર. અને એ કદી ઊંઘતો નથી, નિંદ્રાવશ પણ થતો નથી, અને આપણી સંભાળ અને કાળજી લે છે. તેથી આવો વાલાઓ વચનો દ્વારા પ્રભુ તમને સહાય કરે, આપણને સહાય કરે. અને ટૂંકી પ્રાર્થના કરીએ. જીવન કૃપાળુ પરમેશ્વર પિતા, વચનો તમે અમને આપ્યા છે માટે આભાર. પ્રભુ તમે જીવન આપો છો, અને અમારા જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવે છે, હતાશાઓ આવે છે, નિરાશાઓ આવે છે, પરંતુ પ્રભુ તમે અમને સાચવો છો, સંભાળો છો, રક્ષણ કરો છો. ત્યારે આ સહાયને માટે અમે તમારો હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનીએ છીએ. આ રાત્રિના પળોમાં અમે મીઠી ઊંઘ અને આરામ આપજો. સવારે તમારું નામ લેતા ઉઠે એવું થાવ. ઈસુ પ્રભુને નામે સાંભળો, સ્વીકાર કરો બાપ. આમીન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला
रखवाला, यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला। यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है